ഹലോ, ഞാൻ റിജോസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദ പേഴ്സൺ CCT മാനുവൽ 2025 എന്ന ഈ ബുക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നത് ഈ ബുക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സിലബസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ദയവായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന CCT പേപ്പർ 1 ജനറൽ സ്റ്റഡീസിൽ ചാപ്റ്റർ 1 ജനറൽ ജോഗ്രഫിയിലെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ ക്ലാരിറ്റി പോയി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബാലൻസ് ഭാഗം എന്നോണമാണ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ മൈക്കില എന്താ പറയുക, ചാർജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. വലിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല, ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനാവുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തത് ഐസോബാർസ് ആണ് ക്ലാസ് എടുത്ത് അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഇപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ഫിഗറും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഡ്യൂ പോയിന്റ് ആൻഡ് ഫ്രോസ്റ്റ് ആണ് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നോക്കാം. അതിന് ശേഷം വിൻസ് ജനറൽ സർക്കുലേഷൻ നോക്കാം. ക്യാമറ ക്ലാരിറ്റി പോയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു ഈ ടോപ്പിക്സൊക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ക്യാമറ ക്ലാരിറ്റി ഒക്കെ നിങ്ങൾ ദയവേത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതെല്ലാം പറയുന്നത്. ഡ്രോബാക്സ് ഒക്കെ ദയവേത് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ആവുള്ളൂ. അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. ഡ്യൂ പോയിന്റ് ആൻഡ് ഫ്രോസ്റ്റ്. ഡ്യൂ പോയിന്റ് ആൻഡ് ഫ്രോസ്റ്റ്. Dew point and frost. Dew is water that condenses on cool objects from the water vapor in warm air, particularly the condensation formed during cool nights in warm seasons of the year. Air at a given temperature can contain only a certain amount of water vapor. This amount increases as the temperature rises and decreases as the temperature falls. In the evening after a warm day, air that is nearly saturated with vapor cools and drops below the temperature at which it is fully saturated. As the air cools further, the excess water vapor condenses on any surface. As the air cools further, the excess water vapor condenses on any surface, such as a blade of grasses or a window pane, in air containing a given amount of water vapor. The temperature at which dew begins to form is known as the dew point. If the dew point is below the freezing temperature of water, frost is formed. Dew and frost are not actually forms of precipitation because they do not fall from the atmosphere. Dew consists of tiny beads of water that forms as water vapor, condenses onto surfaces near the ground, such as blades of grasses, when the surface's temperature drops below the air's dew point temperature. When the dew point temperature is below freezing, water vapor changes directly into ice without becoming a liquid. The white delicate ice crystals that form in this manner are called frost. The white delicate ice crystals that form in this manner are called frost. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം. Dew point and frost. Dew point and frost. Dew is water that condenses on cool objects from the water vapor in warm air, particularly the condensation formed during cool nights in warm seasons of the year. Air at a given temperature can contain only a certain amount of water vapor. This amount increases as the temperature rises and decreases as the temperature falls. In the evening after a warm day, air that is nearly saturated with vapor cools and drops below the temperature at which it is fully saturated. As the air cools further, the excess water vapor condenses on any surface, such as a blade of grasses or a window pane, in air containing a given amount of water vapor. The temperature
at which dew begins to form is known as the dew point. The dew point is below the freezing temperature of water. Frost is formed. Dew and frost are not actually forms of precipitation because they do not fall from the atmosphere. Dew consists of tiny beads of water that forms as water vapor condenses onto surfaces near the ground, such as blades of grasses. When the surface's temperature drops below the air's dew point temperature, when the dew point temperature is below freezing, water vapor changes directly into ice without becoming a liquid. The white delicate ice crystals that form in this manner are called frost. The white delicate ice crystals that form in this manner are called frost. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡ്യൂ പോയിന്റ് ആൻഡ് ഫ്രോസ്റ്റ്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം വിൻസ് ജനറൽ സർക്കുലേഷൻ. The worldwide system of winds, which transports warm air from the equator, where solar heating is greatest towards the higher latitudes, is called the general circulation of the atmosphere, and it gives rise to the Earth's climate zones. The general circulation of air is broken up into a number of cells, the most common of which is called the Hadley cell. Hadley cell. Sunlight is strongest near the equator. Air heated there rises and spreads out north and south. After cooling, the air sinks back to the Earth's surface within the subtropical climate zone between latitudes 25 degree and 40 degree. This cool descending air stabilizes the atmosphere, preventing much cloud formation and rainfall. Consequently, many of the world's desert climates can be found in the subtropical climate zone. Surface air from subtropical regions returns towards the equator to replace the rising air, thus completing the cycle of air circulation within the Hadley cell. Although the physical reality of Hadley cells has been questioned, they provide an excellent means for describing the way in which heat is transported across the earth by the movement of air. Other circulation cells exist in the mid latitudes and polar regions. The general circulation serves to transport heat energy from warm equatorial regions to colder temperate and polar regions. Without such latitudinal redistribution of heat, and equator would be much hotter than it is, whereas the poles would be much colder. Without such latitudinal redistribution of heat, the equator would be much hotter than it is, whereas the poles would be much colder. ഇനിയൊരു ഫിഗറാണ് പറയാനുള്ളത്, അത് നോക്കാം. ഫിഗർ 1.27 എഫക്റ്റ് of earth rotation on pressure distribution. Figure 1.27 effect of earth rotation on pressure distribution. Figure 1.27 effect of earth rotation on pressure distribution. Slow turning, fast turning, slow turning, pole, earth rotation, pole. Slow turning, fast turning, slow turning, pole, earth rotation, pole. Air is thrown away from the North Pole low. Pressure develops. Air peels up along the equator. High pressure develops.
Air is thrown away from the south pole, low pressure develops. നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കാം. ഫിഗർ 1.27 എഫക്റ്റ് ഓഫ് എർത്ത് റൊട്ടേഷൻ ഓൺ പ്രഷർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. സ്ലോ ടേണിംഗ്, ഫാസ്റ്റ് ടേണിംഗ്, സ്ലോ ടേണിംഗ്, സ്ലോ ടേണിംഗ്, ഫാസ്റ്റ് ടേണിംഗ്, സ്ലോ ടേണിംഗ്. പോൾ, എർത്ത്, റൊട്ടേഷൻ, പോൾ. പോൾ, എർത്ത്, റൊട്ടേഷൻ, പോൾ. Air is thrown away from the north pole, low pressure develops. Air is thrown away from the north pole, low pressure develops. Air peels up along the equator, high pressure develops. Air peels up along the equator, high pressure develops. Air is thrown away from the south pole, low pressure develops. Air is thrown away from the south pole, low pressure develops. Low pressure, high pressure, low pressure. Pole, pole. Low pressure, high pressure, low pressure. Pole, pole. Figure 1.27 effect of earth rotation on pressure distribution. Figure 1.27 effect of earth rotation on pressure distribution. Slow turning, fast turning, slow turning. Pole, earth rotation, pole. Air is thrown away from the north pole, low pressure develops. Air is thrown away from the north pole, low pressure develops. Air peels up along the equator, high pressure develops. Air peels up along the equator, high pressure develops. Air is thrown away from the south pole, low pressure develops. Air is thrown away from the south pole, low pressure develops. Low pressure, high pressure, low pressure, low pressure, high pressure, low pressure. Pole, pole. Figure 1.27 effect of earth rotation on pressure distribution. നമ്മുടെ മൈക്ക് ഓഫായി പോയിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നേരത്തെ നമ്മൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ ഉള്ള ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്, മൈക്കിലെ ചാർജ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പം സൗണ്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവേത് ക്ഷമിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഫിഗറും കൂടി ഉണ്ട്, നോക്കാം. ഈ ഫിഗർ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുകയാണ്. Figure 1.27 effect of earth rotation on pressure distribution. ക്യാമറ ക്ലാരിറ്റി കുറവ് എന്തായാലും വന്നിട്ടുണ്ട്. ക്ലാരിറ്റി കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഫോണിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ആ ഒരു കണ്ടീഷനൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ക്ലാരിറ്റിയൊക്കെ ദയവേത് ക്ഷമിക്കണം എന്നുള്ള പ്രത്യേകം പറയാണ്. Figure 1.28 pressure belts and winds. Figure 1.28 pressure belts and winds. NP, polar HP, subpolar LP, horse latitudes HP, doldrums LP, horse latitudes HP, subpolar LP, polar HP, SP. Polar eater lies 16 degree north. Polar eater lies 16 degree north. Southwesterly winds 30 degree south. Northeast trade winds 0 degree. Southeast trade winds 30 degree north. Northwesterly winds 60 degree south. Polar easter lies. Polar easter lies. Figure 1.28 pressure belts and winds.
ഫിഗർ 1.28 പ്രഷർ ബെൽസ് ആൻഡ് വിൻസ്. ഫിഗർ 1.28 പ്രഷർ ബെൽസ് ആൻഡ് വിൻസ്. എൻ പി, പോളാർ എച്ച് പി, സബ് പോളാർ എൽ പി, ഹോഴ്സ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എച്ച് പി, ഡോൾഡ്രംസ് എൽ പി, ഹോഴ്സ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എച്ച് പി, സബ് പോളാർ എൽ പി, പോളാർ എച്ച് പി എസ് പി. പോളാർ ഈസ്റ്റർലൈസ് 60 ഡിഗ്രി നോർത്ത്, സൗത്ത് വെസ്റ്റേർലി വിൻസ് 13 ഡിഗ്രി സൗത്ത്, നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻസ് 0 ഡിഗ്രി, സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻസ് 30 ഡിഗ്രി നോർത്ത്, നോർത്ത് വെസ്റ്റേർലി വിൻസ് 60 ഡിഗ്രി സൗത്ത്, പോളാർ ഈസ്റ്റർലൈസ്. ഫിഗർ 1.28 പ്രഷർ ബെൽസ് ആൻഡ് വിൻസ്. ഫിഗർ 1.28 പ്രഷർ ബെൽസ് ആൻഡ് വിൻസ്. എൻ പി, പോളാർ എച്ച് പി, സബ് പോളാർ എൽ പി, ഹോഴ്സ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എച്ച് പി, ഡോൾഡ്രംസ് എൽ പി, ഹോഴ്സ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എച്ച് പി, സബ് പോളാർ എൽ പി, പോളാർ എച്ച് പി എസ് പി. പോളാർ ഈസ്റ്റർലൈസ് 60 ഡിഗ്രി നോർത്ത്, സൗത്ത് വെസ്റ്റേർലി വിൻസ് 30 ഡിഗ്രി സൗത്ത്, നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻസ് 0 ഡിഗ്രി, സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻസ് 13 ഡിഗ്രി നോർത്ത്, നോർത്ത് വെസ്റ്റേർലി വിൻസ് 16 ഡിഗ്രി സൗത്ത്, പോളാർ ഈസ്റ്റർലൈസ്. പോളാർ ഈസ്റ്റർലൈസ്. ഫിഗർ 1.28 പ്രഷർ ബെൽസ് ആൻഡ് വിൻസ്. ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ദയവേത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വെച്ച്. ഇനി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ക്ലൗഡ്സ് ഉണ്ട്, സൈഡിൽ ടോപ്പിക് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ക്ലൗഡ്സ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ മൈക്ക് ഓഫായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും എന്താ പറയുക കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ടോപ്പിക്സ് വീണ്ടും പറയും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഭാഗമായിരിക്കും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ക്ലൗഡ്സും ഗ്ലോബൽ വിൻഡ് പാറ്റേൺസ് ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയും. സൗണ്ട് ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നോക്കിയാലേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലാതെ അറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡ്രോബാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് ക്ഷമിക്കാമെന്ന്. നമുക്ക് എല്ലാ വീഡിയോയിലും അത് തന്നെ പറയാനുള്ളൂ. ഈ മൈക്ക് ഓഫായി പോലും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറ ക്ലാരിറ്റി ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ നമ്മൾ പരമാവധി ഇത് ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ചില ടൈമിലൊക്കെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ 2 വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. രാത്രി ചെയ്തേക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നത്. ഇപ്പോൾ മൈക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മൈക്കൊക്കെ ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്താണ്ടും അവസാനിക്കാറായി തന്നെ പറയാം. മൈക്ക് ഓഫായി പോയാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്കും അറിയാൻ പാടുണ്ടാവില്ല, നിങ്ങൾക്കും അറിയാൻ പാടുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പരമാവധി നമുക്ക് ടോപ്പിക്സ് പെട്ടെന്ന് തീർക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൈക്ക് ഓഫ് ആവുന്നവരെയൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് തീർക്കാനുണ്ട്. ഒരു ജൂൺ മാസമൊക്കെ 2025 ആകുമ്പോഴേക്കൊക്കെ തീർക്കണം എന്നെനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ടോപ്പിക്സൊക്കെ നടക്കും തോന്നുന്നില്ല, എന്നാലും പരമാവധി നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചേക്കുന്നത്. കാരണം കുറേ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ടൈം വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് ക്ലാസ് എടുക്കാനുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ദയവേത് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയാനാവുള്ളൂ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ, കാരണം എക്സ്പ്ലനേഷൻ കുറവാണ്. അതൊരു എന്താ പറയുക കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. കാരണം ഇത് കുറേ കൂടി പ്രാവശ്യമൊക്കെ പറയണം, എന്നാലേ ശരിയാവുള്ളൂ. CSIT എന്നുള്ള രീതി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പറയണം എന്നുള്ളത്, പക്ഷേ അതും നടക്കാത്തൊരു സ്ഥിതി തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂട്ടി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂട്ടി ക്ലാസ് എടുക്കും. സോറി, മൈക്ക് ഓഫായി പോയി, ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. സൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ പരമാവധി
ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്ലാസ് എടുക്കും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ കൂട്ടാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. റിപ്പീറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക ദയവേത്. ഈ മൈക്ക് ഓഫായി പോകുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ പറയണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് പറയാം. സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ക്ലൗഡ്സ്. ഗ്ലോബൽ വിൻഡ് പാറ്റേൺസ്, വിൻഡ് ബെൽസ്, ടൈപ്സ് ഓഫ് വിൻഡ്, പ്രൈമറി വിൻഡ്സ്, ഫോഗ് ഓർ മിസ്റ്റ്. ഈ ടോപ്പിക്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സോറി, മൈക്ക് ഓഫായി പോയി, ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക എന്ന് പറയാനാവുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുള്ളൂ. നമ്മുടെ വീഡിയോയില എന്ത് രീതിയിലുള്ള തെറ്റുകളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ദയവേത് ക്ഷമിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ. ആ വീഡിയോസൊക്കെ ദയവേത് വാച്ച് ചെയ്യുക. നല്ല വീഡിയോസാണ്. ഡിഫറെൻ്റ് എഫക്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് സോങ്സൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തേക്കുന്നത്. വളരെ നല്ല വീഡിയോസാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും താല്പര്യപ്പെടും. ഹെഡ്ഫോണൊക്കെ വെച്ച് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക. നല്ല ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസാണ്. അപ്പോൾ ദയവേത് വാച്ച് ചെയ്യണം. മൈക്ക് ഓഫായി പോയതുകൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയണ കാര്യം ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല. എന്നാലും നിങ്ങളോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ആവർത്തിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. മൈക്ക് ഓഫായി പോയാലും നിങ്ങൾ ദയവേത് ക്ഷമിക്കും എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ പിന്നെ കമൻറ്റ് വരും, മൈക്ക് ചാർജ് ചെയ്തൂടെ, മൈക്ക് ഓഫായിട്ടാണോ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയല്ലാണ്ട് വേറെ നിവർത്തിയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ, ടോപ്പിക്സുകൾ ഒരുപാടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതിക്ക് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ രാത്രിയാണ് എടുത്തേക്കണം എന്നുള്ള പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. 2 വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മുന്നൊരു വീഡിയോ കൂടി നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് CSETക്ക് വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മൈക്ക് എന്താ പറയുക, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഓഫായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അതിൻ്റെ ടൈമിങ് കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. കുറേ എക്സ്ട്രാ ടൈം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മൈക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. എനിക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഒരു കാര്യോട് നിങ്ങൾ സാധാരണ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് വാച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും എന്താ പറയുക, ഞാനത് അങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിനെ കുറിച്ചൊന്നും കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയാറില്ല ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ട്. പക്ഷേ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ദയവേത് വാച്ച് ചെയ്യണം. അതെൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വീഡിയോൻ്റെ അത്ര എത്തില്ല നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ വീഡിയോസ് ഒന്നും. ഈ വീഡിയോ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ക്ലാസ്സായിട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം എടുത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ. നല്ലൊരു CCT എക്സാം എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു. നല്ല വിജയകരമായിട്ടുള്ള CCT എക്സാം ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കട്ടെ. അപ്പം നല്ലൊരു IAS നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ. നല്ല വിജയകരമായിട്ടുള്ള IAS എക്സാം ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ എന്താ പറയുക, പ്രാവർത്തികമാകട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഹാവ് എ ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ഡേ ആൻഡ് ഹാവ് എ ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഗുഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്.